नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो धर्मयुद्ध कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। आज धर्मयुद्धर विषय एक व्यापक विषय विषयवस्तु रही धर्मराज युधिष्ठिर पशा खेलिबार उचित नथिला। सतरे शास्त्र सुंदर भाव गोटे कथा कहले पुण्यश्लोक नलराज पुण्यश्लोक युधिष्ठिर पुण्यश्लोक च वैदेही पुण्यश्लोक जनार्दन। जदि पुण्यश्लोक युधिष्ठिर हेले तेबे कपट पसार मोहरे कपट पसार बशवर्ती होई से कहीं पशा खेलुथिले से खेलिबाटा उचित थिला ना खेलिबार उचित नथिला। आज ए धर्मयुद्ध रे सपक्ष रे कहिबा पई आम गहन रे उपस्थित अछन्ति मो दक्षिण रे पंडित निरंजन शासनी तांको पाखरे बसिछन्ति श्रीयुक्त मानस दास रामायणी एवं विपक्ष रे कहिबा पई प्रवचिका प्रज्ञा राउत एवं पंडित श्रीनिवास आचार्य। प्रथमे निरंजन बाबू आप विस्तृत सुंदर प्रसंग। धर्मवंत पुरुष जे धर्मर प्रतीक पुण्य श्लोक युधिष्ठिर आपण कहले सी पशा खेलिबा उचित नथिला। वास्तविक कहीं नथिला ना खेल प्रति एते दुर्बलता रहिबा युधिष्ठिर भली जड़े विज्ञ राजा जड़े धर्मर प्रतीक जी मृत्युमंत रूप जी सी एते दुर्बलता प्रकाश करने उचित नथिला। एवं सी दुर्बलता से जानिबा दरकार जे गोटे दुर्बल जगह उपर शत्रु सदाबले प्रहार करिवो तेणु सी जानी शुणी एभली कामटे करबा द्वारा एटा उचित नुहे। मानस भाई धर्मर प्रतीक युधिष्ठिर पशा खेलिबा उचित थिला कि नथिला ये गोटे आलोच्य विषय। श्रीमद् भागवत नवाक्षरी भागवत जगन्नाथ दास कहले कली केतेबेले स्वागत होते कली केतेबेले आसती द्वितीय कामिनी मद्यपाने जोटी द्वैत क्रीड़ा होची जोटी कामिनी कांचन अच्छी जोटी मद्यपान होची सेठी आराम रे कली चली आसबे सेठी धर्म पलि जाए। तेणु आज जो दरबार जो पोषा खेल है से द्वैत क्रीड़ा परवर्ती समय आसी द्रौपदी से लांछित करते जेहेतु पण रखागला तो से लांछित स्वभाव कथा आस द्वैत क्रीड़ा खेलिबा उचित नथिला। अच्छा जो प्रातः द्यूतमेतेषां मध्याह्ने स्त्रीय प्रसंगतः सायंकाले चौर प्रसंगत जसह पश्यति पंडित। शास्त्रकार वर्णना करिला सकाळु उठिब जुआ खेलिब मध्याह्न समय जीवन मध्याह्न समय सकाळ बोले प्रारंभित अध्याय मनुष्यर मध्याह्न समय रे जे स्त्री सहित मिसिब संध्या समय रे जे चोर सहित मिसिब ताकू ही पंडित कुआजिब। तेणु ये जुआ खेलिबा उचित एइथिपाई जदि जुआ खेला न होई थांता बा पशा खेला न होई थांता तेबे धर्म को अधर्म को केही चिनी पारि न तांते। ए संसार को धर्म कौन आउ अधर्म कौन धर्म करिले कौन मिलिबो अधर्म करिले कौन मिलिबो यार निर्यासता पाई जुआ खेलिबा निश्चित पशा खेलिबा निश्चित दरकार। सेतिपाई धर्मराजा युधिष्ठिर पशा खेलिबा पाई आग्रह जन्मे। पशा खेल एमिति एक खेल जहाँकि आबहमान कालरू आम मानकर कहले क्षत्रिय मानकर बा जो माने सम्भ्रांत वंशोद्भव से माने पशा खेलटा को खेलती। कारण राजा युधिष्ठिर जेहेतु जड़े क्षत्रिय हिसाब रे राजांकर जो प्रकार जीवन शैली जहाँ रहिबा कथा जहाँ सुख भोग करिबा कथा बा राजकीय सुख जेतिकी भोग करिबा कथा जड़े राजा हिसाब रे क्षत्रिय हिसाब रे एटा क्षत्रिय मानकर पूर्णत अधिकार ये मध्य गोटे खेल। तेणु ये क्रीड़ा कौतुक को मध्य युधिष्ठिर धर्मराज हेले मध्य ये उपभोग करिया उचित। कारण धर्म गोटे व्यापक शब्द धर्मराज युधिष्ठिर जीवन सारा समय स्थान काल पात्र हिसाब रे धर्मर संज्ञा मध्य परिवर्तित हुए। प्रत्येक समय रे युधिष्ठिर निजर धर्म को रक्षा करिथिबारु से धर्मराज तेणु से समय रे पशा खेलिबा मध्य तांकर एक धर्म थिला। मानस भाई धर्मराज युधिष्ठिर प्रज्ञा मैडम कहवा अनुसार सी धर्मर तत्व को धारण करी से पशा खेली क्षत्रिय धर्म हूँ पशा खेलिबा नीतिभूत तेणु से पशा खेली यहाँ केते दूर समीचीन। क्षत्रिय धर्म हूँ गोटे व्यापक धर्म क्रीड़ा हूँ क्षत्रिय धर्म द्वंद्व क्रीड़ा हूँ क्षत्रिय धर्म किंतु द्वितीय क्रीड़ा क्षत्रिय धर्म नुहे। कारण गोटे मिनट कहीं नहीं एठी जो पशा खेल है या क्षत्रिय धर्म के मना करूनी किंतु एठी
जो बाजी लगागला ता क्षत्रिय धर्मर परिचायक नुहे एक द्वितीय कथा होची एठी जे खेलुचंती क्षत्रिय युद्ध भाई आह्वान दियंती महाभारत युद्ध वर्णना देखिए रथी रथी सहित लड़ब सैन्य सैन्य सहित लड़ब से प्रकार जड़े राजा सहित माने क्रीड़ा कर दुर्योधन भी क्रीड़ा करना कि महाराज धृतराष्ट्र मध्य क्रीड़ा करिनथिले तरफरु शकुनी क्रीड़ा कले शकुनी सहित महाराज युधिष्ठिर खेलिबा एटा समीचीन नुहे एटा उचित मत आचार्य ये जो युद्ध बा आपण कहले युद्धर आह्वान देले केवल युधिष्ठिर पोशाक खेल उद्यत होते केवल ये शंकुनीर चक्रांत थिला शंकुनी को कहते शंकुनी ना धरता मंग धरता ता आपण कहते तो शंकुनी मंग धरते शकुनी चेतना जाग्रत करैथिला सेतिपाई बाध्य होई युधिष्ठिर पोशाक खेल उद्यत हेले मोर कहवार अर्थ थिला युधिष्ठिर धर्मराज जदि क्षत्रिय धर्म पालन करुले तेरे नियम अनुसार से राजा सहित खेलिबार थिला किंतु तांकर एक प्रतिनिधि शकुनी सहित खेलिबार उचित नथिला घर आगे आपन को कुआ जीवो आपन को पुओ जिदी धरिबो मते एई फुटबॉल टी आनी दे नले मु काली कुआर पळेबी दुर्योधन जिदी धरिला धृतराष्ट्रଙ୍କ पाखरे जिदी धरिला पितामह भीष्मଙ୍କ जिदी धरिला मोर दरकार ये जो युद्ध खेल हम ये जो पशापाली खेल हम आपण पार्टी बंद करिवे आपण चुप रहिबे किछि कहिबेनी जदि आपण कहिबे तेबे मु मरिबी आचार्य महोदय क्षत्रिय धर्मर नियम नुहे जेमिति कहले पुओ कहला फुटबॉल दरकार जणे जिदी धरिदब ताहाको पालन करा जीवो या धर्मर नियम नुहे कि क्षत्रिय धर्मर भी नियम प्रथमे धृतराष्ट्र आज्ञा काकाश्री विदुर पहुँचले जे धृतराष्ट्र ही कहते आपण को पशा खेल निमंत्रण करते आपण चलतु से भगवान श्री कृष्ण दैपाने व्यासदेव प्रमाण कर संस्कृत महाभारत धर्मर युधिष्ठिर कहते नाह राज्ञ धृतराष्ट्र से शासनान गंतुम इच्छामि कबे दुरोदरम इष्ट ही पुत्रस्य पिता सदैव तदास्मि कर्तार विदुरथ मांग जथा पुत्रर इष्ट सदा सर्वदा पिता ही अटंती तेणु हे काकाश्री विदुर मोर पिता जिते धृतराष्ट्र मते निमंत्रण देइचंती पशा खेलिबा तेणु पुत्र पितांकर आज्ञा को बिना विचार रे ग्रहण करी उचित से हिसाब रे ये बाहरी गले पशा खेली महाशय से उत्तरटी टिके दे दिए न अधूरा ही जीवो से उत्तरटी दे दिए जो कथा महाशय कहले जे काकांकर पितृपुरुषंकर आज्ञा को मानिकी खेलिबा उचित पिता धृतराष्ट्र कथा मानिकी खेलिबा उचित आपण जानछन्ती जेतेबेले अज्ञातवास रे थिले युधिष्ठिर मत्स्य देश राजा सहित से पोषा खेलुले विराट सहित पोषा खेली सी पोषा खेलुले सी पोषा खेल राजा आह्वान कले राजा सहित से खेल से तो गोटे प्रतिनिधि सहित खेलले धर्मराज युधिष्ठिर को महाराज जितेबाला आमंत्रण कले खेलवाई तत्वतः नियम होची ये भी गोटे देशर राजा से राज्य भाग हो सारी धर्मराज युधिष्ठिर होते राजा 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 सहित खेली था राजा जिते नियम भंग करी तांकर प्रतिनिधि में युवराज भी नुहति युवराज जड़े प्रतिनिधि सहित पोषा खेलुंट ये पोषा खेल कसिमिनी भविष्यवाणी को से दिन विदुरर प्रेरित अध्याय को नहीं जेतबले एपटे स्त्री को देखिए जेतबले द्रौपदी पंचपति को धरी संसार चलई थाए से समय युधिष्ठिर धर्मपरायण आसिलानी क्षत्रिय मनोभाव दिनकू दिन दिन तलू गलानी क्षत्रिय रक्त संचार होनी किंतु तथापि भी मन रे लुचिक थांती मन को चापी थांती केबे हेले निजे क्षत्रिय धर्म को निंदिबे नाही केवल क्षत्रिय धर्म को निंदा न करी विदुर काकार संदेश आसिला से पर्यटन पोशाक खेलिबा तो दूर कथा संदेश आसिला धृतराष्ट्र पठेइचंती विदुर को पठेइचंती धृतराष्ट्र पठेइचंती पिता पितृ होची गोटे गुरु आउ दीक्षा गुरु गुरु जे मानसिक गुरु वेदभ्यासंकर आज्ञा स्वप्नावाणी दुईट को मर्मा मर्मे भेदी भेदी से दिन युधिष्ठिर पोषा खेल बाध्य है पोषा खेल अच्छा हाँ आचार्य बाबू शुणु आपण मत अनुसार आमको शास्त्र भी कही नीतिबाणी भी आमको शिक्षा देती
ବିବାଦେ କଳହେ ତଥା ଆହାରେ च ଜପ ତପ ଏତାନି ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଡକା ଥିଲେ ବି ଯାଉଥିଲେ ବି ଫେରି ଆସିବ ରୀତିବାଣୀ ଅଛି ଯିବ ନାହିଁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା जहाँ गए कछु कल्याण न हो। ତେବେ ତମର ବିବାଦ ତ ବହୁତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଭୀମକୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯଦୁଗ୍ରହ ଦାହା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ପଶା ଖେଳ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହଁ, ହଁ। ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଶତ୍ରୁତା ଯଦି ତମର ଅଛି ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଖେଳ ପାଇଁ ପଳେଇଲ ତମେ କି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଶତ୍ରୁତା ଶ୍ରୀନିବାସ ହେଇନଥିଲା। ଭାଇ ଏଇ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ହିଁ ଦିଅ। ମାନେ ରଖୁଛି ମାନେ ମାନସ ଦାସ ରାମାୟଣ ମହାଶୟ କହିଲେ କି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ସେଠିକି ଶକୁନିଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ସେ ପଶା ଖେଳିଲେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେନି କାହିଁକି ମାନେ ରାଜାକୁ ଫେରି ରାଜା ଆସିଲେ ଖେଳିବା କଥା। ସେ କଥା କହିନି। ଶକୁନିଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ପଶା ଖେଳିଲେ ନାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶକୁନିଙ୍କ ଶକୁନିଙ୍କ ସହିତ ସହିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ଖେଳିଲେ ଏହା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ? କହିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କଥା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବାର ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଧର୍ମ କଲି କଥା କହିଲି। ଭାଗବତ ବାଣୀ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଲି କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ବାଣୀ କହିଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ କଥା ନାଇଁ, କହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଟିକେ- କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ କଥା ମୁଁ- କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଟିକେ କଥା ରୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୀଚୀନ ହେବା କଥା ଯାହା ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ଉକ୍ତି ଯଦି ଶକୁନି ଖେଳିଲେ ସେଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖେଳିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯାଉ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖେଳିବା ଉଚିତ ଆଚ୍ଛା, ଥିଲା ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଏହା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ ହଉନି ସିଏ- ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ- ନୁହେଁ। ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର ନାଁକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏପଟେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ବି ରହୁଛି ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ନାଇଁ ହବ ଯଦି ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଷା ଖେଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ ବସିଥିଲେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ତେବେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେନି କାହିଁକି ମାନସ ଭାଇ? ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଇଏ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ଅନୁଚିତ ଅନୁଚିତ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ ହଉଛି ଯେଉଁଠି ଯୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଛି ସେଠି କଳିଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ଆଗମନ ହୁଏ। ଅଟକେଇ ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏଇ ଦ୍ୱିତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କଳିର ଆଗମନ ହବ ଯାହା ଶାସନୀ ବାବୁ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ କଳି ହେଇ ସାରିଛି ତେଣୁ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଶକୁନି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଜିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ମହାଭାରତର ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଉଠି କପଟ ପଶା ଖେଳ ହଉଛି ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ମୋର ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତତ୍ ସହିତ କପଟ ପୋଷା ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶକୁନି ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶକୁନି ଖେଳିବେ ପଶା ଖେଳ ତେଣୁ ଶକୁନି ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶକୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳା ପାଇଁ ଏଇଆ ହୁଏ ଏଠୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି କର୍ମଭୂମିକୁ ଏଠୁ ଫେରି ଯିବାଟା ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ ସହିତ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଠିକ ତେଣୁ ଅଛି ଏହା ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉଚିତ ଯାହା କହିଲେ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସିଛି ଓହରି ଯିବି କେମିତି ଏହା ତ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଓହରି ନ ପାର ତମର କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ପତ୍ନୀ କି ପଣ ଲଗାଇବା ତମର କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଣ ଲଗାଇବା ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୋଷା ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ରହିବ ଏହିପରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିର୍ଯାସ ଶେଷକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସିଛି ଓହରି ଯିବି କେମିତି ଏହା ତ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଓହରି ନ ପାର ତମର କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ପତ୍ନୀ କି ପଣ ଲଗାଇବା ତମର କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଣ ଲଗାଇବା ଆମର ଟପିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟିକେ ପଶା ଖେଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂସାର ବିଷୟଟା ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆପଣ ସେଇଟା- ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ପ୍ରଭାତେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଛ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ନାରୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ସେଇଟାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଖେଳିବ ପଶା ନା ପଶା ଖେଳରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମହାଭାରତ
ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ମହାଭାରତର ଆଜ୍ଞା, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଅଭାରତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆସିବ। ଟିକେ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ମା। ମହାଭାରତ ବନ ସେ କହିସାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କହିସାରିଲା ପରେ ତର୍କ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ନୁହେଁ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳିବାଟା ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଷ୍ଟଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖେଳ କୁହାଯାଇଛି। ଖେଳ କେବେ ନଥିଲେ ନୁହେଁ। ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବନି ନା। ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବନି ଆଜ୍ଞା କେମିତି? ସେଦିନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ନିର୍ଯାସ କରି 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 ଧର୍ମକୁ ସାଥୀ ରଖି ଏପଟେ ପତ୍ନୀ ଏପଟେ 5 ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଅମୃତ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶକୁ ପାଥେୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚି କରି ଧର୍ମ ସହିତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଶାସନ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ସର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ତ୍ୟାଗୀକୁ ସଂସାର ମନେ ରଖିଛି ନା ଭୋଗୀକୁ ସଂସାର ମନେ ରଖିଛି? ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସେ ଅଲଗା ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୂତ୍ର ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକକୁ ଏ ସାରା ଜଗତ ମନେ ରଖେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିବା ପରେ ପରେ ପଶାଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଧନ ବିପୁଳ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଦ୍ କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଆୟତ କରିବାର କାରଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମକୁ ହଉ, ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ତମେ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଧର୍ମର ଚାହ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନସିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶାଖେଳର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଇଏ ମୋ ଭାଇ କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଭାଇର ଯୋଉ ଲାଳସା ଅଛି ମୋ ଧନ ପ୍ରତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଲ ପଶାଖେଳ ଦିନ ଆୟୋଜନ ପାଇଥାନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧନ ରତ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ତେଣୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳସା ରଖିଛି ତେଣୁ ମୋ ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର ଧର୍ମ ତେଣୁ ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା, ନା, ସିଏ ନା, ଖେଳ ଧର, ନା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସମାଜ ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି। କହିବି ତାର। ଆପଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ମତ କଥା- ଦିଅନ୍ତୁ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହରିଓମ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଭାଇର ମନକୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ଶକୁନି ଯୋଉ କାଠିରେ ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ କାଠି ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଏବଂ ସେ ହାଡ଼ ହେଉଛି କାହାର ବାପାଙ୍କର। ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଧର୍ମର କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ବାପା ଅଜା କଥା ଆପଣ ସବୁ ଗପିଲେ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳିବେ ଧର୍ମରେ କୋଉଠି ଅଛି ଜଣେ ମାନେ ପୂର୍ବଜ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ ଖେଳନାରେ ଆପଣ ଖେଳିବେ ଏବଂ ବାଜି ଲଗେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଏବଂ ଧର୍ମରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ପୋଷାକ ଆପଣ ଏକା ଖାଲି କହିବେ ଆପଣ ଏପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଆମ ପୋଷାକ ଭାଇ ଚୁପ ହୁଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରେ ସେ ନାଇଁ, ପୋଷାକ କହ, କାହିଁକି ତମ ଖେଳିଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ ନା ଯାଅ। ତମେ ଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କର। ତାଙ୍କର ମାମୁଙ୍କର ବଂଶଜଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ଶକୁନିଙ୍କର ଯୋଉ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ଇଏ ଅନ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଦରକାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶକୁନିଙ୍କ ନାଁ ଶକୁନି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୌବଳ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯେ ସତ କୁରୁବଳ ନିଧନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶୈବଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶକୁନି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳିର ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଏଇଟା ପୁରାଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥା। ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, କରିବାରୁ ଇଏ କଥା ଆମର ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା ଅସ୍ଥିରେ ଖେଳିଲେ। ନାଇଁ, ଆପଣ- ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ଥିରେ ଆପଣ ଖେଳିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧ କଥା ନେବା ପାଇଁ। କହିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ମୁଁ ମନା କରୁନି ପୁରାଣର କଥା ନାଇଁ ଏଇଟା। ନାଇଁ ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଶକୁନି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ତାହା ନାହିଁ ତା ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଅସ୍ଥି ପୋଷାକଳ ଯୋଉ କାଠି ନାଇଁ, କଥା କହିଲେ ନା ସେ ନାଇଁ, କାଠିର ସେଠି କଥା background ହେଇନି। ଜାଣିବା ଏଇ ଦରକାର। ଖେଳର ସାମଗ୍ରୀ ଖେଳର ଏଇଟା ସାମଗ୍ରୀ ଖେଳର ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଁ ସିଏ କହିଲି କହିବାର କାହିଁକି ସେ ଅର୍ଥ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗୋଟେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ବିଲକ୍ଷଣ ନାଇଁ, ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲକ୍ଷଣ ହୁଏ ହେଉଛି କାହିଁକି ହୁଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖେଳିଲେ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ସିଏ ଆଇଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଯୋଉ ହାଡ଼ରେ ଖେଳିଲେ ଇଏ ହାଡ଼ ତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ଖେଳିଲେ ସେଇଟାରେ ହାଡ଼ ନଥିଲା ତାକୁ ତ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ କାହିଁ ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିସାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଥାକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୋଷାକ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ନଥିଲା ହଁ ସିଏ ତ ସେଇ ଉଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। କହିଲେ। ସେଇଟା ତ କଥା କହୁଛି। ହଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ହାଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶକୁନି ବା ସେ ହାଡ଼ରେ ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ହେଇଥାଉ ସେଇଟା କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା ବୁଝନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମିଶେଇବା କଣ ଦରକାର ଆରେ ଆଚ୍ଛା, ହଉ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ଯାହା- ସାମଗ୍ରୀ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହା- ମିଶେଇବା କଣ ଦରକାର ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ମିଶିବନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ସେଇଟା ଯାଇଛି, କଣ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୌବନ କହୁଛନ୍ତି? ପକେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲେ? ବାଡ଼େଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଭୁଲ କଥା ନାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ନାଇଁ, ଭୁଲ କଥା ଟିକେ- କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନଥିଲେ? କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଖେଳିବା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇଛି। ତମେ କୋଉ କାଠିରେ ଖେଳିବ ତାର ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ କାଠିକୁ ମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିକୁ ଆଣି ପକେଇଲେ କାଠି ଆଣି ପକେଇଲେ ସେଟା ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାଇଁ, ନାହିଁ ମତଲବ ଖେଳିବା ଅଛି ନା? ମୋର ହଉଛି ମତଲବ ଧର୍ମ ନାହିଁ କେମିତି? ଆପଣ ମୁଁ
ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ମୋ ବାପାର ହାଡ଼ ମୁଁ ଖେଳିବି ସେଟା ମୁଁ ଶକୁନିଙ୍କର ଭୁଲ ମୁଁ ନା ଅଜ୍ଞ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନୁହେଁ ଭୁଲ? ସେଟା କାହାର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? ଶକୁନି ସେଟା ଜାଣିକି ଶକୁନିଙ୍କର। କରିଛି। ସେଟା ମୋର ବିପକ୍ଷବାଦୀ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଟା ଦାୟୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରୁଥିଲେ। ବିପକ୍ଷବାଦୀ ନା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିକି ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେ କାହାର ହାର? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଇଁ ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିନଥିଲେ ମୋର ବିପକ୍ଷ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟିକେ ରହ। କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକା ନାଇଁ, ନାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନସ ଦାସ ମହାଶୟ ଆପଣ ମୋର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଶକୁନି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ସେ ଖେଳିଲେ ତମେ କୋଉଥିରେ ଖେଳିଲେ ତ ମୋର କଣ ମତଲବ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବଲ୍ ପକେଇ ମୁଁ ବାଡେଇବି ତେଣୁ ଆପଣ କୋଉ କୁମାର ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୂଳତଃ କଥାଟା ସେ ଯୋଉ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଶକୁନିର ବାପର ସୁବଳଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ହାଡ଼ରେ ପୋଷାକଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବିରାଟ ରାଜାରେ ସେଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଅସ୍ଥିରେ ଯଦି ପୋଷାର ପାଲିର ଖେଳନା ତିଆରି ହେଇଛି ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ନାଇଁ ଏଇ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ହାଡ଼ରେ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଅଲଗା ନ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିକିରି ଖେଳିବା ଉଚିତ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆବେଟମେଣ୍ଟ ବା ଉସ୍କେଇ ଦବା ଉସ୍କେଇବା ଉସ୍କେଇକିନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉସ୍କେଇକି ଜଣକୁ ମାରିଦବା ସେତେବେଳେ 302 will be applicable ଆପଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ 370 also ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ applicable। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅମୁକ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ସମୁକ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଇଏ ମୋ ତା ଶକୁନ ବାପର ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଥିବା ପରେ ବି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହସ କରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ କିଏ? ଭୁଲ କରିବା ଲୋକଟା ହସିଲା ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସର ବିନୋଦନ କଥା ଖେଳିବା ଓ ଅବସର ଶୁଣ, ବିନୋଦ ପାଇଁ ନା 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 ଅବସର ଶୁଣ। ବିନୋଦ ନାହିଁ ନାଇଁ, କେବଳ ନାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ- କଥାଟା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଶୁଣ। ଖାଣ୍ଡବନରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତମେ ତ ଭାଇ ଶୁଣେଇ ଦେବାକୁ ତ ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ। ଇଏ ହଉଛି କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହେଲା। କେବଳ ମାତ୍ର କୂଟ ହଁ ଠିକ ଭାଇ ସାର୍, ତମେ ତ ଠିକ କହୁଛ ଆଉ କଣ ଆମେ ତ ସେଇଆ କହୁଛୁ ଆଉ କଣ ଆରେ ଭାଇ ସେଇ ଆମେ ତ ସେଇଆ ସେଇ କହୁଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡରେ ଅଛି ସେଇ କୂଟ ଯଦି ଚାଳରେ କନସ୍ପିରେସି ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକରି ଯିଏ ଶିକ୍ଷା କନସ୍ପିରେସି କରିଥିଲେ। କରୁଛି ସିଏ ଦୋଷୀ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡରେ ଅଛି ହଁ। ଯିଏ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ଲୁଣ୍ଠି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କରୁଛି ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଁ। ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ସିଏ ଦୋଷୀ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କେମିତି ଦୋଷୀ ହବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବାର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ଦୋଷୀ। ଆପଣ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନସ ଦାସ ମହାଶୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେଣି ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଯେ କରିଦେଲେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦୋଷୀ ନିଜେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେ କରିଦେଲେ। ଦୋଷୀ ତମେ ନୁହେଁ। ବୁଝି- ନାଇଁ, ପାରୁନ ନାଇଁ, ଭାଇ। ନାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଏ ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଏବଂ ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କଲା ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝିଛ କଲା। ଉଲ୍ଟା। ଆମେ ସେଆଡକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିବାନି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା ସିଏ ଦୋଷୀ ନା ଯିଏ ଜାଣି ନାହିଁ ସିଏ ଦୋଷୀ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ କରିଛି ସେ ହିଁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନ କରିଛି ସେ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବ ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଡକା ହେଇଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ସରଳ ଲୋକ ଜଣେ ଚୋର ଆଚ୍ଛା, ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା। ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନିବ ଜଣେ ହଁ। ସାଧୁ କେମିତି ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନିବ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛଳ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା, କପଟ ଆଜ୍ଞା, କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଅସ୍ଥିରେ ଖେଳିବା କି ଯାହା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁକି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହବ ତେଣୁ କପଟ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହା ଖେଳିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ହିଁ ଉଚିତ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ନିର୍ଯାସକୁ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଯେ ଶକୁନିକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଯେ ଶକୁନି ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ସେଠି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାନସ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନସ୍ପିରେନ୍ସି କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଉଠେଇଲେ ସେଠି ଯଦି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶକୁନିର କଥାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ଖେଳିବାକୁ କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଉଚିତ ନଥିଲା ଖେଳିବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚିତ ନଥିଲା ଖେଳିବା ଉଚିତ ଜାଣିକି ନଥିଲା। କାହିଁକି ଉଚିତ ନଥିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଖେଳ ପାଇଁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିନଥିଲେ ଆଉ ଖେଳିଲେ କାହିଁ ମହାଭାରତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତେଣୁ ଖେଳିବା ପରାମର୍ଶ ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ସାରା ଜଗତରେ ରାଜାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବିଦ୍ୱତଞ୍ଚ ନୃପତଞ୍ଚ ନୈବ ତୁଲ୍ୟେ କଦାଚନ ସ୍ୱଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ଯେହେତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ରାଜା ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ ଇଏ ଧର୍ମର ପ୍ରଥାରେ
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଥର ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହମତି ସେ ଥିଲା। ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଅବଲମ୍ବନ ନୁହେଁ, ନାଇଁ ମୌନତା ମୌନତା ଜଣେ ଅବଲମ୍ବନ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ମୌନତା ଗାନ୍ଧାରୀ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ, ସମସ୍ତ ସେଟା କଣ ଅଛି? କୌରବ ଗଣ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଘେଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଇଏ ଯୋଉ ରାଜ ଦରବାରରେ ଏ ଯୋଉ ପଶା ଖେଳ ହୁଏ, ଏ ପଶା ଖେଳ ରାଜସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଥାଏ ସେଠିକା ସେ ସମୟର ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରାଜ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଧନ ଆକାରର ହଉ, ନାଇଁ, କିଏ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆକାରର ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ପଶାଟା ଜୁଆର ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଲା ମହାରାଜ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଉନି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିଟା ପଶା ଖେଳ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜି ବାଜି ଲାଗିନି। ଲାଗିନାହିଁ। ଦିଟା ପଶା ଖେଳକୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ହଁ, ଦିଟାକୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ବାଜି କରିପାରେ। ଲାଗିଲା ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମହାଭାରତର ମୁଁ କହୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଇଏରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିବେ? ଅନ୍ୟ ରାଜା ଅତିଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ପଶା ଖେଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି କି ନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇଏ ତ ଖାଣ୍ଡପ୍ରସ୍ଥରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳ ଶିରୋମଣି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଠିକୁ ଫେରି ଆସିବାଟା ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର କନସ୍ପିରେନ୍ସି ହୁଏ ବା କୌଣସି ସେନାବାହିନୀ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଶିବାଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଫେରି ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଫେରି ଆସି ଶୁଣନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଫେରି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନସେ। ଯେଉଁ ମହାଭାରତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆକସ୍ମିକ ଗଲେ ଚାଲି ଆସିବା ଖେଳ ବୋଲି ନା, ଇଏ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି ସେ ହଁ କହିବେ କି ନାହିଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖେଳ ବିଦୁର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜ୍ଞାମା କହିବା ଅନୁସାରେ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମହାଭାରତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ନ ପଚାରିକି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯାଦବ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯାଦବ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଇଁ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞର ସମାପ୍ତି ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା। ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେପଟେ ବି ପ୍ରଜାର ପାଳନ କରିବ। ହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଠିକ କଥା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗିବି ଭିକ, ମତେ ଟିକେ ମୋର ଆଜି ପଇସା ନେଇ ମୋ ସହଯୋଗ ଆପଣ କରିବି। ଗୋଟେ ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି କୃଷ୍ଣ ରହିଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଏତେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯିଏ ସେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖେଳିବା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଶା ଧର୍ମ ଖେଳିବା କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାରା ସେ କେତେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ, ମିଛ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟିକିକ ନହେଲେ ଭୁଲ ଗୁଞ୍ଜର କାହିଁ କଲେ? ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ଭୁଲ କଲେ? ମତେ ଧାରଣ ବାଲ୍ଟି ଟିକେ ପାଣି ନାଇଁ, ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଧର୍ମକୁ ବଳ ଧାରଣ ଅଛି। ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ବଳ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କଥା କହିବାରେ ସତ ହେଇପାରେ। ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ ଶୁଣିବା କରିବା। ସାର୍, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ କୁହନ୍ତୁ କହିସାରନ୍ତୁ। ଆପଣ। ସାର୍, ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଯାହାକୁ ସମାଜ ବା ଆମ ଲୋକଚଳନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ପଦ ଦେଇଛେ ମାନୁଛେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଟିକିକ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି ମାନେ ଭାର ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ବିଭୋଷଣା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତିସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଜମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଲେ। ଗଜମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ? ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଶା ଖେଳିବାର ଉଚିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ, ଧୁରୀଣ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ବିଭୋଷଣା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତିସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଜମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଲେ। ଗଜମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ? ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଜମୂର୍ଖ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା କି? କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ? ଏ ଖେଳିଲେ ବୋଲି ନା।
ଆଜ୍ଞା ଖେଳିଲେ ବୋଲି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ସେପଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁ ଯିବା? ପୋଷା ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି। କଣ ପାଇଁ ପୋଷା ଖେଳିଲେ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? ବାଧ୍ୟରେ ପୋଷା ଖେଳିଲେ ଆପଣ ସେ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେ ଖେଳିବା ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ କଲା ସେ କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧିକ୍କାର ଶୁଣିବାଟା ସେ ଠିକ ହେଲା? ସେ କଥା ଆପଣ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତର୍କଟାକୁ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଆ କଥା ନୁହେଁ। ସାର୍, ଭାଇ, ଆମେ ଏତେ ବଡ ଟିକେ- ବିଜୟ ଲୋକ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଏଇ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସମାଧାନ ଶୁଣିବାକୁ କରିବା। ପଡିବ? ରାଜଶ୍ରୀ- ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ ଅଲଗା କଥା, ଜଣେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ କହିବେନି? କିଏ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରିଥିଲା? ଓହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ନାଇଁ ଆପଣ କିଏ- ଲୌକିକ ଆପଣ ଏଇଟା ମତବାଦ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣ- ତାକୁ ସମାଜ ଠିକ ଗ୍ରହଣ କଥା। କରିପାରିବନି। ଭୁଲ କରିଥିଲେ? କେବେ ନୁହେଁ? ଆପଣ- ବିଦୁର ଆଜ୍ଞା ନେଇ କେବେ ଭୀଷ୍ମ ନୁହେଁ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପରାମର୍ଶତା ନେବ ଟିକେ, ବକୁଳ ମାନସ ପ୍ରଭାବ ଭାଇ। ନେଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଶାସନୀ ବାବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ନିହାତି। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯାହା କାମ କରୁଛ ଏ ପରପୀଢ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ, ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିଲେ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ- ଏବଂ ବାଜି ଲଗେଇଲେ, ତାହା ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ଆଜ୍ଞା, ଭାଇମାନଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶ ଯୋଉ ଶ୍ରୀନିବାସ କଥା ଭାଇ, ଆପଣ- ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ, ଟିକେ ଟିକେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଶ୍ରୀନିବାସ କହିସାରୁ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ପ୍ରଜ୍ଞା କହିସାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷା ଖେଳ ଧର୍ମ ହଉଛି ବାଜି ଲଗେଇବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଇଁ, ବାଜି ପୋଷାକ ଲଗେଇବା। ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବାଜି ଲଗେଇବା। ଆଚ୍ଛା ବାଜିଟା ନା, ନା। ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ନାଇଁ, ପୋଷା ସେଠି ଖେଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବାଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲଗେଇବାଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପୋଷା ନା ନାଇଁ? ଖେଳରେ ବାଜି ଲାଗେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଖେଳଟା ସେତିକି ବିତର୍କ ଆଡକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଜି ଲାଗେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା ନା ପୋଷା ଖେଳରେ ବାଜି ଲାଗିବ। ପୋଷା ବିନା ଖେଳ ପରାମର୍ଶରେ ସେ କୋଉଠି କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ- ପରାମର୍ଶ ନାଇଁ, ନେଇନଥିଲେ? ନାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କାହିଁକି କଲେନି, ସେ ତ ସବୁ କଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖେଳ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ଏଯାବତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ନାହିଁ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ ପୋଷା ଖେଳ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ସେ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଇବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟ ନଥିଲା। ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ଜରାସନ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନା। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ତେଣୁ ତେଣୁ ରାଜା ହିସାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଇଁ ଏମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କାହିଁକି ନାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା କଥା। ସମୟ ଯୋଉ କାହିଁକି ଏ- ମୋ ଆଗରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ତମେ ବସ 15 ଦିନ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତା 15 ଦିନ ତ ମୁଁ ବସେଇ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା, ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି, ମୁଁ ମାନସ ପୋଷା ଭାଇ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିଲେନି, କୃଷ୍ଣ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଦେଖିଦେଲେ ସେଠି ପଣ ଲାଗିଗଲା, କିଛି କିଛି ପଣ ଲଗା ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା। ଓହରି ଆସିବାର ଥିଲା। ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ ସାର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋର ସେଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ପୋଷା ଖେଳରେ ତ କଳି ଆସେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଣ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇ ପଣରୁ, ତେଣୁ ଏକଥାକୁ କାହିଁକି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗ୍ରହଣ କରିକି ବିରୋଧ ନ କରିକି ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କାହିଁକି ନ ରଖିଲେ ହଁ, ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ରାଜା କିନ୍ତୁ ହିସାବରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ସତ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ଏଇ ଗୋଟେ ଚେନରେ କଳିଯୁଗଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯାଇଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଯାଇଛି, କଳିଯୁଗ ବି ଯାଇଛି, ଏଟା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯୁଗାନ୍ତରରେ ତେଣୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି। ଯିଏ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ମେସେଜ ଆସେ, ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ। ତେଣୁ ଯଦି ଧର୍ମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ଧର୍ମର ସୂତ୍ରଧର ହେଇ କଳିଯୁଗକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ରୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି ଏ ପୋଷା ଖେଳ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ସତ କଥା। ଧର୍ମର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରୂପ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଠିକ୍ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମବାନ୍ତ ଲୋକ ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲା, ଲୋକ ଚଳନୀରେ ସେଟା ନିନ୍ଦିତ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସିଏ ନିଜେ ଖେଳି
କି ନ ଖେଳିବେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଏଠି ଯୋଉ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମହତ ନିଧନେ ସେ ମହତ ସ୍ଥାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳି କଣିକା ଭକତି ଆଦର করে ଯେ ତାହାର ସେ ଦିଏ ମହତ ହୃଦୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମହତ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜର ରାଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଲଦି ଦେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଟା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକାଚ ବୈଦେହୀ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଏ ଆମର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୀଳା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତୁଳନୀୟ କାହିଁକି ନା ସେ ଧର୍ମର ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହିସାବରେ ହିଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଭାବରେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଷା ଖେଳିଆରୁ ଓହରି ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ମୀମାଂସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସିଲେ ସେ ପୋଷା ଖେଳଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଗୋଜିମ୍ ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି ଆସିଗଲା ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଦିଟା ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ମାନେ ସତିକ ରାଜାର ଅଭିମାନ। ରାଜାର ଅଭିମାନ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଟିକିକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ପରିଣତି ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ମାନସୀ ଭାଇନା ପ୍ରମାଣ କରିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓହରି ଯିବାର ଥିଲା ଭୀରୁତା ହେଉଛି କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଅଛି ଏକରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମୀ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀମାଂସାର ରତ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ନିର୍ଯାସ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଟିକେ ସାର୍ ରହିବା। ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ ରହିବା, ସାରି କହୁଛି। ଦିଅନ୍ତୁ। କୌରବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଛି ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପଶା ତ ଖେଳିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ଭିତରୁ ଆମର ଏଠି ସଭା ହେଉଛି ମୁଁ ପାରିବିନି ସଭାରୁ ଅଧାରୁ ପଳେଇବି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ନିଜର କଥାରେ- ଲକ୍ଷଣ। ସେଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଜିଦି ବଢି ଚାଲିଲା ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରଟା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥାଏ କାରଣ ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଛନ୍ତି ରାଜାର ଗୋଟେ ହେମାଦ୍ରି ସ୍ୱାଭିମାନ କହିଛନ୍ତି ଥାଏ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରାତ୍ ପ୍ରଭୂତମ୍ ତପନାତ୍ ପ୍ରତାପଂ କ୍ରୋଧ ଜମାତ୍ ବୈଶ୍ରବଣାତ୍ ଚ ବିତ୍ତମ୍ ଆହ୍ଲାଦକୋଚ୍ଚ ନିଷାଦିନାଥ ଆଦାୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିୟତେ ଶରୀର ସେଇ ତେଣୁ କଥା- ଏ ସବୁ ଉପାଦାନର ରାଜା ହିଁ ଗଢା ସେଇ ହେଇଥାନ୍ତି କଥା ବି ଗୀତାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥାଏ। ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ମୋହ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ମଣିଷକୁ ମାରେ ଏଟା 10 ଟିକେ ଲକ୍ଷଣ ସାରି ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା। ଟିକେ ସାରି 10 ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗପାଳଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଶରୀର ହିଁ ଗଢା ହେଇଥାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଯମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତେଜ। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତେଜ କୁବେରଙ୍କର ଧନର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କରିବାର କୌଶଳ ତତ୍ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ତେଣୁ କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୀତଳ ହେବେ କୋଉ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଆମକୁ ସେଇ କଥା କହିଛି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୋଧ କଲେ କ'ଣ ହବ କ୍ରୋଧଟା କ'ଣ ତାକୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ବି ନା, ନା, ସେଇଟା point ଆମେ ଗୁଡାକ- ଆସିବା ପଛକୁ। ସେଇଟିକ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଅନ୍ୟ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିନି। ବଢିଆ ଅନ୍ୟ କଥା- କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ପଡ଼ିନି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିନି। ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସହନ ଶକ୍ତିଟା ଏ ସହନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଖରେ ଏଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୋଭା ପାଖରେ ପାଏ ଦେଖାଯାଏ। ନାହିଁ ମାନସୀ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଏ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଖେଳି ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଲାଗିଗଲା ଇଏ ଓହରି ଆସିବାର ଇଏ ଓହରି ଆସିବାର ଥିଲା ଇଏ ଓହରି ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଖେଳିବା ଉଚିତ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଦେଖିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ସିଏ ଖେଳିକି ବାଜିରେ ଖେଳିବାର ନଥିଲା। ନଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନା ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ସେଦିନ ସମ୍ଭାବନା ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଭାମ୍ୟ ହବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ ହବ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବେଦବ୍ୟାସ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏପଟେ ବିଦୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ପଶା ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ, ତା ବୋଲି କଣ ନାଇଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର- ସୁନ୍ଦର କଥା ବାଜିରେ କହିଛନ୍ତି। ତା ବୋଲି କଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ କାରକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ
ସେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, କାରକ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି- ବଢିଆ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ କାରକ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମବେତ ବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ଯୁଯୁତ୍ସବ। ମାମକା ପାଣ୍ଡବାସ୍ତୈବ କିମ ପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ତେଣୁ ଏଇଟା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯଦି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ତାହେଲେ এই ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆଚ୍ଛା, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ଆଚ୍ଛା, ମହାଭାରତ ସିଆଡ଼କୁ ତ ଏଇଟା ଲୋକ କଥା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ନବାଲି, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ ମହାଭାରତ କଥାକୁ ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚ ଶୈବ ମାନେ ମୋର ଆଉ ପାଣ୍ଡବ। ତାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ନୁହେଁ ତାର କହିଲେ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ତ ତାର ତାଙ୍କ ପିଲା ଆଉ ମୋର ଏଇ ମୋର ଆଉ ତୋର ମେୟରୁ ମୋର ତୋର ତେ ମାୟା ପ୍ରାୟ। ମୋର ଆଉ ତୋର ଏଇ ଦିଟା ଶବ୍ଦରେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆଉ ତୋରର ଖେଳ ଏଠି ତ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ ନାଇଁ, ନା, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ ନାଇଁ, ନୁହେଁ ଏଠି ନା। ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା କୁହାଯାଇ ପାରିବ କଥାଟା ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନିଜ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସେଇ ପାଇଁ କଥା ବା ମତେ- ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ମତେ ଧାଡ଼ିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଛି ଏଠି ମୋର ଆଉ ତୋରର ଖେଳ ହଉଛି ଯୋଉ ଖେଳଟା ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ତିଆରି କରୁଛି ଶାସନୀ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଆଶଙ୍କା ଦେଖିକି ଧର୍ମ ସେଠୁ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟଟା এটা ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯଦି ପଶା ଖେଳ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତା ସଂସାର ଉପରେ ପାପର କ୍ଷୟ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ବୋଲି ସିଆଡୁ ଲୋକ କଥା ହେଇ ଆସୁଛି ନାଇଁ, ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯଦିଓ ଆମେ ମହାଭାରତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକି ଯିବା ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୋଷାକ ଖେଳି ନଥାଏ ତମର କହିବାର କଥା ଯାହା ତେବେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯାଇନଥାନ୍ତା ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଯାଇନଥାନ୍ତା ବା ଭାଇମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, କରିନଥାନ୍ତେ, ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ଜଣେ କରିନଥାନ୍ତେ, କିଛି ଜଣେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ବା ଧର୍ମାଚାରୀ ଯେ ନିଜେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ନିଜ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ମାଲିକାନାକୁ ଧରି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦାସ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦାସୀ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିବ ଇଏ ତ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଜଣକୁ ହୋଇନଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜଣକୁ- କଥା ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦଉଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ନାରୀ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନାରୀ ଆସିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳଟା ହଉଛି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି ସେ କେବଳ ପିଠିରେ ବାଡ଼େଇବ ମୁହଁରେ ବାଡ଼େଇବ ନ ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କାରଣ ବାଡ଼େଇବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଯେ ଖାଲି ପିଠିରେ ମାରିବି ଆଉ ମୁହଁରେ ନ ମାରିବି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଗତି ହେଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଜଳର ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଳଟା କେତେବେଳେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବ ତାର ଗତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ ଜଳର ଗତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନ। ଖେଳର ନା କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବ ନିମ୍ନ ସିନା କୋଉ ଜଳଟା କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଗତି ଆପଣ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖେଳର ଗତି ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଗତି କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ ସେଟା କେହି ସେଟା କହିପାରିବେ କେହି କହିପାରିବେ ନା ନା ଏଟା ଉତ୍ତର ପାଇଯାନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇଯାନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଟିକେ, ଲଗେଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହୁଏତ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ଜିତିଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି ତମ ଧନ ଆଉ ତମ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା ମାନସେ ଯଦି ଏ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଲା ଏ ଖେଳଟା ଧର୍ମ ଖେଳିବାଟା କ'ଣ ଠିକ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ମହାଭାରତ ଭୁଲ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ନାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଁ এই ଖେଳରୁ ଯଦି ଆପଣ କାରଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏ ଖେଳଟାରେ ବସିବାଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସମୀଚୀନ ହେଲା ନା ଧର୍ମ ହେଲା ନା ଧର୍ମ ହେଲା ଏ ତ ଧର୍ମ ନୁହଁ ଖେଳରେ ବସେଇଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କୌରବମାନ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ବା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ମହାନାୟକ ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞ କିପରି ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବାର ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଲା ତାର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କମଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଧନର ଅଭାବ ତାର ବାମ କାନ୍ଧରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ଯାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଣ୍ଡବ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୋଟେ ଅମାର ବାଟ ଦେଇଥିଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଗଲା ମୂଳରୁ ହିଁ ବରୁଣାନ୍ତକ ପଠେଇଥିଲେ ସିଏ ଯତୁଗୃହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରୂପରେ ତକ୍ଷକକୁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ହିଂସା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି କିଏ ତେଣୁ ହିଂସା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୋଷାକ ଖେଳ ଯାକେ ଆଣିଲା କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜଣେ ଯଦି ଖେଳିବା ଭିତରେ ବାଜି ପକେଇବ ବୋଲେ ସବୁ ସେ ଛାଡ଼ି ସବୁ ପକେଇଦେବ
ତାର ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ନାରୀ ଧର୍ମ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି କି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଖରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଥିଲା କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଭାଇ ଭାବଟା ବି ରହିଲାନି ଠିକ୍, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ବରଂ ଭାଇମାନେ ତଥା ପତ୍ନୀ ସେ ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଭୁଲ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଟା- ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାଟି ବେଳରୁ କୌରବ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବେଣୀକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବିଶ୍ୱାସ। କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମଥ୍ରାମି କୌରବ ଶତଂ ସମରେଣ କୋପାତ ଦୁଶାସନ ସେ ରୁଧିର ନପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯେଉଁ ଶପଥଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନଥିଲେ କୌରବଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ- କରିବା ସେ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାକ୍ଷିକ ଭାବରେ ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ, କରିବା ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ ସେଇ ନାଇଁ, ସୁଯୋଗଟା ଏଇ ହିଁ ସେ ତର୍କର- ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଦେଲେ। ତର୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥକୁ ପାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପାଇସାରିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ସରିଛି। ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇକି ପୋଷା ଖେଳିକି ସବୁତକ ବାଜି ଲଗେଇକି ହରେଇବା। ତୁମେ ତ କେତେ ନିଜେ ଜଣ ଦେଲ, ତୁମେ ତ ଖାଣ୍ଡ ମାନସେ। ପ୍ରସ୍ତ ଦେଲ, ତୁମେ ତ ନିହାତି ସବୁ ଦେଲ, ଉତ୍ତର ସେ ତମର ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇ କରିଲେ। ସାରିଲେଣି। ମାନସେ। ଆପଣ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାର ନିର୍ଯାସ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମାନେ ଲୋକକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବସିକି ଖେଳିବା ଏଟା ସମୀଚୀନ ଏବଂ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ବାର ବାଜି ଲଗେଇବା। ବାଜି ଲଗେଇବା ବି ଏରା- ସମୀଚୀନ ଏରା କୋଉ ନୁହେଁ। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାର୍ଶନିକ ସମୀଚୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଟିକେ ନିର୍ଯାସ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଲେ? କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟର ଶେଷ ସୀମା ବଢ଼ିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତରଫରୁ, ଶକୁନି ବାରମ୍ବାର ଉସ୍କଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରିମିନାଲ କନସ୍ପିରେସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। କିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଖେଳରେ ସବୁ କିଛି ହରେଇଯିବେ ସେମାନେ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ନେଲେ, ଧନଧାନ୍ୟ ନେଲେ, ସବୁ କିଛି ନେଲେ, ବାକି ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ, 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 ଠିକ ଦାସର କଥା। ଭାବ ନେଇ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖେଳାଳି, ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ମୁଁ ଖେଳାଳି, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳାଳି। ସେ ସମୟରେ ଖେଳିବା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ। ଆଉ ଖେଳର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସାମ୍ନା କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ଖେଳର ଗତି ଯେଉଁଆଡ଼େ, ଖେଳର ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଖେଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଟେପ୍ରେ ନିଜର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ସେଠି ନଥିଲା ଧର୍ମର କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଳେ ଜିତିଯିବି, ତେଣୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାଜି ଲଗେଇଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଲଗେଇଲେ। ମହାଶୟ ତାକୁ- ମହାଶୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ସେଇଟା ଆମ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଜି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରୁ ଓହରି ଆସିବାର ପ୍ରଥମରୁ ଧର୍ମ ଓହରି କେମିତି- ଆସିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଓହରି ଆସିବାର ଥିଲା। ଧର୍ମ ଯୋଉ ଜାଣିଲେ, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିବାଟା ଓହରିବେ? ଅନୁଭବ ହେଲା କେମିତି? ଭାବନାର ଅନୁଭବ ହେଲା। ନାଇଁ, ସେଠି- ନାଇଁ, ମହାଶୟ କହିଲେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଭାବିବାଟା ସେ ନୁହେଁ। ଘୋଷଣା କରାଗଲା, କିଏ କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବ- ଘୋଷଣା ନାଇଁ, ନାଇଁ, କଲେ। କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା ସେଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଏ ଭାବିବାଟା କୋଉଥିରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ମନରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଏ ଭାବିବାଟା ମନରେ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଓହରି ଆସିବାର ଥିଲା, ଖେଳିବାର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପଳେଇଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବର କଥା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଗଲା? କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କହୁନି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କେତେବେଳେ ଗଲା? ବାଜି ଲାଗିଲା, ମୋ କହିବା କଥା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳକୁ ଡକା ହେଇଛି, ବାଜି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବାଜି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଓହରି ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭାବିବି କେତେବେଳେ ଓହରି ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ହେଇପାରିବିନି। କି କଥା ଖେଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ବସ୍ତୁ ଖେଳିବା ସାମ୍ନା ପାଇଁ କରି- ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ବୋଲି ଖେଳ ଗୋଟେ ଥାଏ। ସେ ଲୁଡୁ ଖେଳରେ ମୋର ଜମା 6 ପଡୁନି। 6 ପଡ଼ିଲେ ଦାନାଟା ଉଠିବ। ସେ ମୋର ଜମା ପଡୁନି। ମୁଁ ଲୁଡୁ ଖେଳରୁ ଓହରି ଆସିବି? ହଁ, ଓହଳି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଲଜିକ୍ ଚାରି- ବି ରହିଛି। ନାଇଁ, ସେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଠି- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଦାନା କଥା ବେଳେ ବାଜି କଥା ହଁ, ପଡୁଛି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ବାଜି ପଡ଼ିଲା। ଦାନରୁ ବାଜିରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ତାପରେ ମତେ କହି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ବସିଛୁ, ମୋର 6 ପଡୁନି, ସିଏ ସିଏ ହଉଛି ଦାନ, ସିଏ ହଉଛି ଖେଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ସାମଗ୍ରୀ ବାଜି ଅଛି, ମୁଁ ହାରିଗଲେ ଏଇଆ ଦେବି, ତମେ ଜିତିଗଲେ ଏଇଆ ନେବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏଇଟା ବାଜି, କ୍ଷେତ୍ରରେ- ଏଇଟା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହଁ। ବାଜି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଥାଏ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କ୍ରୀଡ଼ାର ସଂଘର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାଜି ଲଗା ଯାଇଥିଲା, ଯଦି ତମେ ପରାସ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଖେଳ ଅଧାରୁ
ମନେକର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଫେରି ଆସିଲେ, ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳାଳି ତାଲିକାରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୀରୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖେଳର ନିୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଖେଳାଳି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳର ଗତି କଥା କହିଲ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହାରି ହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ଆସିଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ ଓହରି ଯିବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଲି ଦାସ ହେଇଗଲେ ବା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମୋର ପଳେଇଲା ତାହା ପାଇବି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦାସ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ରହିଯାଇପାରେ, ଏ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁନର୍ବାର ପଶା ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସମୀଚୀନ ହବ। ମାନସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ? ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ବାଜି ପଡୁଛି, ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି, ସେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ପୋଷା ଖେଳୁଥିଲେ, ଯିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଲାଗିଗଲା ସେ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଧର୍ମ ପୋଷା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ, କପଟ ପୋଷା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ନ କହିବା ଫଳରେ ତାହା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବାଜିକୁ ଫେରିଯିବା କଥା ଯାହା ମୋର ବରିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ଫେରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଖେଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେଣି ସବୁକିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ହାରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତିବାର ମନରେ ଆଶା ବି ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି। ନାଇଁ, ଯଦି ବି ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ, ପାଇବାର ବି ଆଶା ନାହିଁ। ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, 12 ବର୍ଷ ଆମର ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ସତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବନା ରଖିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ କର୍ମ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂସାରରେ ହବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବାର ମତ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରାସ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଳେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସଟି ବାହାରିଛି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜେ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ, ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବେ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ଏଠି ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିନାହାନ୍ତି, ନିଜର କଥାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ନ ଓହରି ସେ ଖେଳି ସମସ୍ତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଏହି କପଟ ପୋଷା କେବେ ହେଲେ ସମୀଚୀନ ନଥିଲା, କେବେ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ମହାମାନବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନାୟକ ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ହେଉ ବା ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ମତେ ହେଉ ଏ ପଶା ଖେଳ ହେଇଥିଲା। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଆମର ଦୁଇ ପକ୍ଷର ତାର୍କିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ତାହାର ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି, ଆପଣମାନେ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁନର୍ବାର ଆମେମାନେ ଆସିବୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ତର୍କକୁ ନେଇ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ତର୍କକୁ ନେଇ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।